Welcome, my dear students. As I have already informed, from today, let us discuss the fifth head of income, that is, income from other sources. Let us look into the basis of charge under this section. That means, what are the incomes that are chargeable to tax under the head income from other sources? Okay. An income shall be chargeable to income tax under the head income from other sources if such income is not exempt under the provisions of Income Tax Act 1961. Such income is not chargeable to tax under any first four heads, namely income from salaries, income from house property, profit and gain of business and profession, and capital gains. Look at an income shall be chargeable to income tax under the head income from other sources if such income is not exempt under the provisions of Income Tax Act 1961. It simply means any income which is not exempt from tax is taxable under the head income from other source, and also look at such income is not chargeable to tax under any first four heads of income. That means any taxable income, any income which is taxable but which do not find place under the first four heads of income are taxable under the head income from other sources. ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ಲು ಆದರೆ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನು ಈ ಐದನೆಯ ಹೆಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಈ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯರಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಉಳಿದಿದೆ ಆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಓಕೆ. Now what are the incomes which are taxable under the head specifically? Let us look into generally. Okay, ಇಲ್ಲಿ 56 section 56(1), 56(2) ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. Number one is income from subletting of house property by a tenant. Income from subletting of house property is taxable under the head income from other source. What is subletting of house property? Letting of house property by a tenant to another person is called as subletting. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. Suppose X is the owner of a house property. Okay. And he lets this house to Y on a rent of rupees 5,000 per month. Okay. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. X is the owner of the property. Y takes this house property on rent basis. So Y is the tenant. Clear? X is the owner, Y is the tenant. Okay. If Y lets this house to another person called as Z, then it is called as subletting of house property. Okay. Y ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮನೆಯ ಓನರ್ ಯಾರು? ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ವೈಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವೈನಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇ ಮನೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ವೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಾಡಿಗೆದಾರನಿಂದ ಮೂಲ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ವೈ ಏನಿದಾನಲ್ಲ, ವೈಗೆ ಬಂದಂತಹ ಆದಾಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವೈ ಈ ಆದಾಯವನ್ನ ತನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್, ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೇಕೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ದು ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೇನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಆ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಬಡ್ಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಬಡ್ಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ agricultural income from land situated outside India. You know that income from agricultural land situated in India is exempt from tax, whereas income from agriculture outside India is taxable, and it is taxable under the head income from other sources. Then insurance commission received by insurance agents is taxable under the head income from other source. Then ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಇದೊಂದೇನು ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸೆಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ಆ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. Then interest received on delayed refund of income tax, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಸೆಸಿಗೆ. ಸೊ ಆ ತರ ರೀಫಂಡ್ ಬಂದಂತಹ ಅಮೌಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, it is taxable under the head income from other source. Right? Remuneration received by a person from a person other than his employer. Right? ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಸಂಭಾವನೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ it is taxable under the head income from other source. Right? Example ನೋಡಿ, examination remuneration received by a teacher. Okay. See, I am employed in a college. Okay. I will get a salary every month. Clear? That salary received by me is taxable under the head income from salary. At the same time, I go to the university for paper setting, valuation of answer steps, etc. For doing that work, the university pays me remuneration, right? That remuneration received by me is taxable under the head income from other source. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಬಳ ಏನಿದೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ, ರೈಟ್, ಇದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಬಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಕಾಲೇಜ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ನಾಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಹಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಮೈನಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪಿರೈಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಟೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೀ ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಕಂಪನಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ
ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 56(1). ಓಕೆ, ಈಗ 56(2) ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರೈಟ್, 56(2) ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ಆ ಲಿಸ್ಟನ್ನೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ received from Indian company is exempt from tax. Okay, so ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. Then winning from lotteries, crossword puzzles, races including horse race, card games and other games of any sort, or gambling or betting of any form or nature whatsoever. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಾಟರಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಜಲ್ಸ್, ಪದಬಂಧ ಅಥವಾ ಪದರಂಗ ಏನೇನೋ ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆದಾಯ. ರೈಟ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೇಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್, ರೈಟ್, ಇದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆದಾಯ. ರೈಟ್, ಇಸ್ಪೀಟಾಟ, ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್. ರೈಟ್, ಅದೇ ಥರ ರೈಟ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಜೂಜು ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಜೂಜಿನ ನೇಚರ್ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ they are taxable under the head income from other source. Okay, then income from interest on securities, right, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು, ರೈಟ್, ಫರ್ನಿಚರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ರೀತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ರೈಟ್, ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೆಷಿನರಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ರೈಟ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ other source. Right, then any sum received under Keyman insurance policy including the sum allocated by way of bonus of such policy. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೀ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಕೀಮನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಬಂದಿದ್ದರೆ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ರೆಸೀಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ರೆಸೀಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದು ಗಿಫ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ರೈಟ್, ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು MCQs ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಂಥೇಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೌಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ
ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಗುಡ್ ಲಕ್.